پیش خدمت ہے سلسلہ وار ناول وہ ایک پری ہے، تحریر ریحانہ امجد بخاری، قسط نمبر 31۔ یہ زمیں جس قدر سجائی گئی، زندگی کی تڑپ بڑھائی گئی، نسل در نسل انتظار رہا، کسر ٹوٹے نہ بے نوائی گئی، ہم نہ اوتار تھے نہ پیغمبر، کیوں یہ عظمت ہمیں دلائی گئی۔ لینڈ کروزر ایک خفیف سے جھٹکے کے ساتھ رکی اور پھر ہلکی سی ہچکی لینے کے بعد بے آواز ہو گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر ڈرائیور تیزی کے ساتھ عقبی دروازے کی جانب لپکا۔ ٹھیک اسی وقت پچھلی گاڑی میں سے کمانڈوز کی طرح چھلانگے لگا کر اترنے والے مسلح باڈی گارڈز اپنی اپنی بندوقیں سنبھالے پوزیشن لے کر الرٹ کھڑے ہو گئے۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور یاور زمان گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے رک کر ایک نظر اپنے باڈی گارڈز پر ڈالی جو مستعد کھڑے تھے، پھر مڑ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ طویل راہداری کراس کرنے کے بعد وہ اس وسیع و عریض قلعہ نما گھر کے رہائشی حصے میں داخل ہو گیا۔ اب اس کا رخ فریال کے کمرے کی جانب تھا اور یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ سارا دن دفتری معمولات میں مشغول رہنے والے پورے ملک اور بے شمار دیگر ممالک میں پھیلے ہوئے عظیم الشان بزنس پر تنہا نظر رکھنے والے ہزاروں ورکرز پر مطلق العنان حکمرانی کرنے والے یاور زمان کی دنیا گھر آنے کے بعد صرف فریال تک محدود ہوتی تھی۔ گھر سے نکلنے اور گھر آنے کے بعد سب سے پہلے وہ فریال ہی کا چہرہ دیکھتا تھا، کیونکہ فریال کے علاوہ اس پوری دنیا میں اس کا اور تھا ہی کون۔ وہ دروازے کی ناپ گھما کر اندر داخل ہوا اور پھر اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گیا۔ دروازہ کھلنے کا کھٹکا یا اس کے اندر داخل ہونے کی آہٹ نے فریال کی محویت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا، اور یہی بات یاور زمان کے ٹھٹکنے یا اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہونے کا باعث بنی تھی۔ وہ اپنی جگہ بیڈ پر لیٹی چھت کی جانب نگران تھی اور پلک تک نہیں جھپک رہی تھی۔ یاور زمان چند لمحوں تک کھڑا اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر قریب جا کر بیڈ کے ایک کونے پر ٹکتے ہوئے ہلکا سا کھنکھار کر فریال کو متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ فریال نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، ارے بھائی آپ کب آئے؟ یاور زمان نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ فریال کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر مسرت کا کوئی تاثر نہیں تھا، ہونٹوں پر کوئی مسکراہٹ نہیں کھلی تھی۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ الجھی ہوئی اور پریشان ہے۔ فریال، یاور زمان کی آواز بلند ہوئی تو فریال نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ جی بھائی، یاور زمان نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دریافت کیا۔ خیریت تو ہے؟ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ فریال نے نظریں چرائیں۔ فریال، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پالا ہے۔ تمہاری پیشانی کی ایک ایک شکن مجھ سے بات کرتی ہے۔ تمہاری پسند ناپسند، تمہاری خوشی، تمہاری پریشانی، تمہارا موڈ، سب پتہ چلتا ہے مجھے۔ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا سکتی ہو؟ یاور زمان کے گنجیلے لہجے میں دنیا جہان کی محبت سمٹی ہوئی تھی۔ فریال کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ شکستہ لہجے میں بولی، بھائی، وہ فرزان بہت پریشان ہے اور اس کی پریشانی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور اب یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ وہ چلا جائے گا بھائی۔ یاور زمان نے بغور بہن کی جانب دیکھا، جس کی نظریں ایک مرتبہ پھر جھک گئی تھی، اور ان جھکی ہوئی نظروں نے یاور زمان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد یاور زمان کی مخصوص آواز نے فریال کے پردہ سماعت کو چھوا۔ فریال، فرزان ہمارے لیے ایک اجنبی ہے۔ کوئی شخص اسے زخمی حالت میں اٹھا کر تمہارے اسپتال لاتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ کیا تمہارا اس کے لیے اتنا پریشان ہونا درست ہے؟ فریال نے ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے بھائی کی جانب دیکھا اور کافی دیر سے آنکھوں میں مقید آنسوؤں کو جیسے رہائی مل گئی۔ یاور زمان اس کے رخساروں پر بہتے ان آنسوؤں کو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، اوکے، میں فرزان سے بات کروں گا۔
उसकी जो भी परेशानी है मैं हल करूंगा। तुम ये रोना धोना बंद कर दो प्लीज। क्या तुम्हें अपने भैया पर यकीन नहीं? वो नहीं जाएगा। जल्दी से आंखें साफ करो और स्माइल करके दिखाओ, मैं हूं ना। भाई, फरियाल की मोहब्बत भरी आसूदा आवाज बुलंद हुई और फिर उसने अपना सार यावर जमान के कंधे पर टिका दिया, जबकि यावर जमान की पुरख्याल नजरें फजा में मौजूद किसी गैर मुरई नुक्ते पर मरकूज थीं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकत किसी अमी की तरह। दुनिया की निगाहों में बुरा क्या है भला क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। एम्बुलेंस का सायरन चिल्ला रहा था और सड़क पर मौजूद गाड़ियां तेजी से दाएं बाएं होते हुए उसे रास्ता दे रही थी। एम्बुलेंस पूरी रफ्तार से रवां दवां थी और उसमें सवार तमाम अफराद के दिल धक धक कर रहे थे, सिवाय उस एक वजूद के जो होशो हवास से बेगाना चित्त पड़ा हुआ था। अजान ने कलाई पर बंधी रेस्ट वॉच की जानिब देखा, फिर बेचैनी से हाथ मसलते हुए बड़बड़ाया, पता नहीं ये रास्ता इतना लंबा क्यों हो गया है। पूरा शहर शायद आज ही सड़कों पर निकला है। एक हाथ उसके कंधों पर आ टिका तो उसने मुड़कर देखा, ये मुख्तारा थी, जिसकी खामोश नजरें उसे तहम्मुल की तलकीन कर रही थी, जबकि साथ ही बैठी जकिया बेगम की आंखों से आंसू रवां थे। मुख्तारा आज ही सुबह पहुंची थी और अजान उससे हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद दुकान पर आ गया था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे घर से कॉल आ गई और वो जैसे उड़ता हुआ घर वापस जा पहुंचा। फिर कुछ ही देर में वो एम्बुलेंस का इंतजाम कर चुका था और अब वो सब के सब धड़कते दिलों और परेशान चेहरों के साथ एम्बुलेंस में सवार थे। ठीक उसी वक्त एम्बुलेंस अस्पताल के कंपाउंड में दाखिल हुई। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और अस्पताल में हलचल मच गई। थोड़ी ही देर के बाद वो सब के सब अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद थे। डॉक्टर मसरूफ अमल थे, कभी कोई इंजेक्शन लगाया गया तो कभी कोई। फिर अजान को एक पर्चा थमा दिया गया। वो दौड़ते हुए बाहर निकला। जल्द ही वो डॉक्टर की लिखी हुई अद्वियात लेकर वापस इमरजेंसी में दाखिल हो रहा था। जारा को ऑक्सीजन लगा दी गई थी। इब्तदाई तिबी इमदाद का मरहला तय हुआ तो एक डॉक्टर करीब आते हुए बोला, मिस्टर अजान, हमने अपनी पूरी कोशिश तो कर ली है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इन्हें फौरी तौर पर लाहौर ले जाएं। डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अजान ने परेशानी से दरियाफ्त किया। डॉक्टर ने एक नजर अजान के चेहरे की तरफ देखा, फिर उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन आप प्लीज वक्त जाया ना करें और इन्हें फौरन न्यू अस्पताल ले जाएं। बेहतर होगा जिस एम्बुलेंस पर आप लोग यहाँ आए हैं उसी पर लाहौर रवाना हो जाए। मैं इनकी फाइल तैयार करता हूँ, आप एम्बुलेंस वाले से बात कर लें। अजान ने डॉक्टर की बात सुनी और फिर दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। ठीक उसी वक्त मुख्तारा ने एक नंबर प्रेस करते हुए मोबाइल कान से लगाया और गोया हुई। वालेकुम अस्सलाम। फिदा बेटा, तुम फौरन न्यू अस्पताल पहुंचो, हम भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। तुम्हारी जारा भाभी की तबीयत बहुत खराब है, हम उन्हें लेकर अस्पताल आ रहे हैं। ठीक उसी वक्त अजान वापस नमूदार हुआ और फिर कुछ ही देर के बाद जारा का वजूद ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर समेत एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा चुका था। मुख्तारा और जकिया बेगम भी उसके हमरा थी। चंद लम्हों बाद एक फाइल उठाए अजान भी आ पहुंचा और एम्बुलेंस में सवार होने लगा तो मुख्तारा का हाथ उसके कंधे पर आ जमा। अजान बेटा, कुछ पैसे रख लिए ना? मुख्तारा ने हिचकिचाते हुए दरियाफ्त किया। जी, कुछ ज्यादा तो नहीं है, अजान ने परेशान होकर जवाब दिया। परेशान होने की जरूरत नहीं अजान, मैंने फिदा को इन्फॉर्म तो कर दिया है। उम्मीद है लाहौर में वो सब इंतजाम कर लेगा। तुम घर चले जाओ और कुछ रकम का बंदोबस्त करके लाहौर आ जाओ। अजान ने हैरत से मुख्तारा की जानिब देखा, जिसने फाइल उसके हाथों से उचक ली थी। एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ और वो तेजी से आगे बढ़ती हुई अस्पताल से बाहर निकल गई।
अजान चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर ढीले कदमों से चलता हुआ वो भी अस्पताल के बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। एम्बुलेंस फर्राटे भरती हुई तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। फासला सिमट रहा था और लाहौर करीब आ रहा था। हल्की सी कराह की आवाज सुनाई दी तो मुख्तारा और जकिया बेगम दोनों चौंक कर जारा की तरफ मुतवज्जा हो गई। उसकी पलकों में लर्जिश पैदा हुई और फिर उसने आंखें खोल दी। जकिया बेगम का लरसता कांपता हाथ जारा के वजूद से टकराया, फिर उनकी आंसू भरी आवाज बुलंद हुई, जारा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? और जारा के होंठों पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने शायद जकिया बेगम की आवाज को सुना ही नहीं था। उसके जहन में तो साहिर के अशार गूंज रहे थे। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दें जहां को कहीं बेदिली से हम। लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता उम्मीद, लो अब कभी गिला ना करेंगे किसी से हम। उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, गो दब गए हैं बारे गमे जिंदगी से हम। अल्लाह रे फरेबे मशीयत के आज तक, दुनिया के जुल्म सहते रहे खामोशी से हम। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।